और देखिए चलते चलते हम जहाँ बैठ जाते हैं या कुछ हमें दिखाई देता है तो हम आपको दिखा देते हैं, जो देखते हैं हम वही दिखाते हैं, बार बार हम ये कहते हैं, जो कुछ होता है वही हम बताते हैं। तो देखिए मैं बात कर रहा हूँ आज जो हमारे एनआरआई हैं। देखिए मेरा ही वीज़ा लगा, हमारी सब फैमिली बाहर ही है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे बाहर जो रहते हैं एनआरआई, जिनकी प्रॉपर्टी जहाँ पर पड़ी है और जिनके जहाँ पर दूसरी फैमिली भी रह रही है, या तो वो ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं या फिर जो आस पड़ोस वाले होते हैं वो कब्जा कर लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज ये आ रही है। और देखिए अब जो हमारी न्यू जनरेशन जितनी है +2 करने के बाद बाहर जा रही है, कहते हैं हम बाहर चले जाएंगे, बाहर चले जाएंगे। हर कोई बाहर जा रहा है यार। तो जहाँ पर जो प्रॉपर्टी थी जो एनआरआई की थी, जो पहले थी, आज यहाँ पर एक नहीं हज़ारों केस ऐसे आ रहे हैं कि जहाँ पर जो लोग माफिया है, चाहे उनकी पॉलिटिकल शय पे कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस की शय पे कर रहे हैं, चाहे वो आस पड़ोस के लोगों की मदद से जितने भी कब्जे हो रहे हैं, या फिर जो पटवारी लोग हैं, जो ज़मीन की जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हेरा फेरी करके कोई जगह खसरा नंबर कहीं होता है वो कहीं और डाल देते हैं। ये भी बहुत बड़ी पेचीदगी चल रही है आजकल हिंदुस्तान में। जो लैंड ग्रेवर हैं वो सबसे ज़्यादा, यानी कि इस समय एनआरआई की जो प्रॉपर्टी है, या जिनके जो पूर्वज थे या जिनके अपना ग्रैंड फादर वगैरह थे वो इस दुनिया में नहीं है, तो उनको पता चल जाता है। तो उनके वो खसरा नंबर वगैरह जो प्रॉपर्टी के जो होते हैं, जितने भी दाव पेश होते हैं, वो सारे चेंज कर देते हैं पटवारी के साथ, कानून के साथ मिलकर। तो ऐसे ही मेरे साथ दलप्रीत गिल जी बैठे हैं। तो मैंने जब ये बात की कि आजकल सारे प्रॉपर्टी जो केस हैं, जो बाहर के लोग आते हैं वो जहाँ प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते, पंजाब में प्रॉपर्टी के दाम बहुत नीचे चले गए हैं, अब कोई एनआरआई इन्वेस्ट नहीं करना चाहता। तो दलप्रीत सिंह गिल जी कहते हैं मेरे से भी ऐसे ही हुआ। मैंने कहा तुम्हारे से भी ऐसे हुए, आप भी एनआरआई हैं, तो फिर आप अपनी प्रॉपर्टी को संभालोगे कैसे, क्या करोगे? जहाँ से तो सभी बाहर जा रहे हैं जितने भी लोग हैं। दिलप्रीत गिल जी, आप बताइए आपसे क्या बात हुई जो आप इतने फेडअप हो चुके हैं, आप इतने परेशान हैं प्रशासन से, नेताओं से, पुलिस से, कोर्ट कचहरी से? थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए हमें कि आप लोग इतना जाने कि जहाँ पर कचहरियों में घूम रहे हो, क्या बात है, ये सब क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? चलो जी, ठीक है। मैं दिलप्रीत सिंह गिल ते I'm an NRI and UK national ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ OCI ਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਜੱਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ 1950s ਦੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਰਸਨਲੀ ਆਈ ਸੀ 2003 'ਚ ਫੈਮਿਲੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉਲਟ 2 ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਇੰਟਰਫੀਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਕੰਡ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਕਦੇ ਭੇਜਣਾ ਵੀ ਆ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ, 2 ਗੇੜੇ ਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕੁਛ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ LMC ਵੱਲੋਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਹੈਗੇ, ਗੇੜੇ ਜੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਮੈਂ 1-2 ਈਮੇਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਮਾਕਾ 2/12/2021, 2 ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ 40-50 ਜਾਣੇ ਸਮੇਤ ਪੁਲਿਸ JCB ਲੈ ਕੇ ਗੇਟ ਭੰਨਤੇ, ਅੰਦਰ ਵੜ ਕੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵੀ ਭੰਨਤੇ। ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕਿ ਕੁਛ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਮਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਸਮਾਨ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ DVR ਰਿਕਾਰਡਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। DVR ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ CCTV ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि रातों जब चोर चोरी करने आते हैं वो DVR साथ लेके चले जाते हैं, और मुझे नगर निगम वाले भी DVR साथ लेके जाने लगे। चलो और बताइए आगे। ਅਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ FIR ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੁਛ ਜਾਣੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਂਪਟ ਆਫ ਕੋਰਟ ਪਾਈ ਆ ਕੁਛ LMC ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਰਿਟ ਵੀ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਕੁਛ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲਓ ਅੰਦਾਜ਼ਾ 150 ਕਰੋੜ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਕੀਟ ਵੈਲਿਊ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਜੇ ਕੋਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹਵੇ। ਅਤੇ ਹਰਕਤਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। JCB ਹੁਣੀ ਆਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕੀ ਆ ਉੱਥੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਐਵੀਡੈਂਸ ਆ ਕੁਆਡ ਦੇ ਨਾਲ। और देखिए गिल साहब बता रहे हैं कि जितना भी ये जो माफिया है, लैंड माफिया है, अकेला नहीं होता। जो पॉलिटिशियन होते हैं वो भी साथ होते हैं, पुलिस भी साथ होती है, और जो लैंड ग्रैबर हैं, और उसके बाद जो लैंड लॉर्ड हैं जो पैसा लगाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे जो गुंडे
तबका होता है जिनको आजकल हम बाउंसर भी बोलते हैं, वो आजकल बाउंसर बन गए हैं और वो भी मंजूर शुदा हो चुके हैं आम पब्लिक में कि आप बाउंसर ले आओ। तो इनके साथ जो बीता है, जब बाहर बैठे हैं ईमेल डाल देंगे ज़्यादा से ज़्यादा, और जहाँ पर जो कार्रवाई चलती है, पटवारी हो गया, कानून हो गया, और जितने जहाँ पर हेरा फेरी होती है, जितने भी ये अपना रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, किसी का कुछ पता नहीं है। नहर कहीं होती है तो कहीं दिखा दी जाती है, सड़क कहीं होती है दूसरी जगह दिखा दी जाती है, या पार्क एक जगह होते है तो दूसरी जगह दिखा दी जाती है, जो उनके हाथ में ही है। किसी की प्रॉपर्टी दूसरा बेच जाता है, दूसरे की प्रॉपर्टी जब वो अपना आता है NRI कहता है तुम्हारी तो प्रॉपर्टी जाए, तुम्हारा खतरा नंबर कहीं और है। आज इतना यानी कि बुरा हाल है हिंदुस्तान में, और जो NRI उन्होंने पैसा लगाना बंद कर दिया अब हिंदुस्तान में। पंजाब में NRI अपना ना घर बनाएगा ना जहाँ ज़मीन खरीदेगा, तभी ज़मीन के जो रेट हैं बिल्कुल डाउन आ चुके हैं। ये ज़मीन अपने पास ही रख लें जितने भी पंजाब के लोग हैं, अब NRI पैसा नहीं लगाएंगे। और जहाँ पर जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जहाँ पर अपने जो लोग हैं, जहाँ जगह बेच कर वो अपने बच्चों को वहाँ पर यानी घर बना के दे रहे हैं, चाहे 100 करोड़ का बने, चाहे 10 करोड़ का बने, चाहे 50 करोड़ का बने, जहाँ की प्रॉपर्टी वहाँ जा रही है। और देखिए दलप्रीत सिंह जी कितने अब फेडअप हो चुके हैं, कचहरी को चक्कर लगा रहे हैं, पुलिस में सुनवाई नहीं है, नेता लोगों की चलती है। अब ये नेता तो है नहीं, ये आम आदमी है, तो फिर आप क्या करोगे दिलप्रीत सिंह जी, जहाँ पर आपको इतने धक्के खाने पड़ रहे हैं? आप क्या मैसेज देना चाहते हो जनता को? ਪਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਫੋਰਸਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਗਏ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੁਛ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਲੋਕਲ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੇ ਨਾਪਣ ਦੀ, ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਰਸਨੇਜਿਸ ਵਿਦਆਊਟ ਗਿਵਿੰਗ ਐਨੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਨੇਮਸ। ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੋਕਲ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਆਸ-ਪਾਸ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਢਾਹ ਢਵਾਈ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫੋਰਸਬਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇਹ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਨਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਬੋਡੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਗੇ, प्रिवेंटिंग पब्लिक सर्वेंट फ्रॉम परफॉर्मिंग हीज ड्यूटीज़। और देखिए ये NRI के लिए मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ, जहाँ पर जब प्रॉपर्टी ग्रैबर है ना, जब प्रॉपर्टी को हड़पते हैं तो वो इधर उधर के लोगों से कंप्लेंट डलवा देते हैं, सभी मिले होते हैं वो। और जो जिसकी प्रॉपर्टी होती है, जो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी का यार मेरे को 25 लाख ही मिल जाए, यानी कि 25% पे वो प्रॉपर्टी बेचने पर मजबूर हो जाता है, यानी कि मिलकर ये इस तरह यानी कि लोगों को लूटते हैं NRI को। क्या मेरी बात ये सही है? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਖੁਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਿਆਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੈਗੇ ਨੇ NRI ਅਫੇਅਰਸ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ। CNA ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਝ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ NRI's ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਅੱਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਕਰੀਟ ਮੈਜਰਸ ਕੀ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਦੇਖ ਲਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ, ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ 'ਤੇ ਲੋਕੀ ਹੱਥ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਆ ਦੇਖਣ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਕਾ ਮਿਲਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ 'ਤੇ ਨਹਿਰ ਵਾਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸਾਊਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣ ਗਈ ਵੈਸੇ ਤਾਂ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਸਿਟੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ 1.25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 'ਤੇ ਰਘੂਨਾਥ ਪੁਲਿਸ ਚੌਂਕੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ ਤਕਰੀਬ 1000 ਗਜ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਸਾ ਤਕਰੀਬਨ 8000 ਗਜ ਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਹੀ ਦਿਸ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਢਾਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ NRI ਹੋ, ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਗ੍ਰੈਵੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨੇ ਹੜੱਪਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਮਿਲ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ 'ਚ 1-2 ਵਾਰ ਕੇਸ ਵੀ ਜੇ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਨ ਕੋਰਟ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਾਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨੇ 25 ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਠਾਣਾ ਹੀ ਨਠਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੜੱਪਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੜੱਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ 2 ਕੋਰਟ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇ,
ਇੱਕ 2012 ਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਹੀ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, LMC ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਜੱਜਮੈਂਟ ਮੇਰੇ ਹੱਕ 'ਚ ਆ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ permanently restrained from interfering in the sole and peaceful possession of the plaintiffs। ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ has achieved finality, meaning ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਉਹਦੀ। ਦੂਜੀ ਸਾਡੀ 2015 ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਢਾਉਣ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ 8 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ 7 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 'ਚ ਮੇਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੇਡ ਡਾਊਨ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ ਜਵਾਬਦਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਡਾੜ ਆ ਕੇ ਗੇਟ ਭੰਨ ਕੇ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਆ ਐਸਕੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਜਾਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਰਟ ਜੱਜਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀਕੇਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨ? ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ 60 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚੋਂ 3 ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ, ਕਿ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 57 ਸਾਲ ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਅਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਆਹ ਚੱਲੂਗਾ, 3 ਮਹੀਨੇ ਉਹ ਗੁਲਾਮ ਨੇ ਅਤੇ 57 ਮਹੀਨੇ ਆਪਾਂ ਗੁਲਾਮ ਆ। और देखिए दलप्रीत सिंह जी इतने यानी कि परेशान हो चुके हैं कि इंडिया में यार प्रॉपर्टी हमारी एंसेस्ट्रल है, 1950 से हम जहाँ रह रहे हैं, अब जाने के ना जाने कौन कौन से लोग इसको हड़पने के लिए तरीके अपना रहे हैं। जितने भी NRI बाहर बैठे हैं अगर देख रहे हैं तो आप सोच लीजिए, अगर आपके पंजाब में प्रॉपर्टी है इनकी तरह आपको ही परेशान होना पड़ेगा। अगर आप महीने 2 महीने के लिए आते हो तो कितना केस लड़ लोगे, या तो फिर इंडिया में रहोगे केस लड़ने के लिए। अगर वापस जाना है तो वापस ये जाने नहीं देंगे आपको, फिर आप 100 रुपये वाली चीज़ 20 रुपये की बेच के जाओगे। उनका यही जाने की हथकंडा है और यही चाहते हैं जितने भी जहाँ पर लोग बैठे हैं कि बाहर की जो NRI है प्रॉपर्टी हम हड़प लें और जो है जहाँ हमारे को सस्ते दाम पर बेच कर चले जाएँ। तो दलप्रीत सिंह जी ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਬਾਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡਿਸਪੈਂਸੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀ NRIs ਨੂੰ ਕੁਛ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੀ ਫੋਰਵਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ WhatsApp 'ਤੇ। ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਰੱਖੋ, मैं तो ये कहूँगा। चलो देखिए, दलप्रीत सिंह जी ने बताया कि आप परहेज करें, अपनी प्रॉपर्टी को संभालें और इन्वेस्ट करने से पहले भी सोच लें कि जो हमारे से हो रहा है कल को आपसे भी हो सकता है। धन्यवाद, ज़्यादा नहीं बोलूँगा।